الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام دوست محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین. لگیاں توڑنے پڑا مدینے والا سونا, لگیاں توڑنے پڑا مدینے والا سونا, سب کی بگڑی بناؤں مدینے والا سونا. ارے جھلا جھلا ایمان ہے سارے مل کے پڑھیے, جھلا گونج پیدا ہو جائے سارے مل کے پڑھیے لگیاں توڑنے پڑا مدینے والا سونا, سب کی بگڑی بناؤں مدینے والا سونا, سب کی بگڑی بناؤں مدینے والا سونا. جتھے جبریل نہ جانے, جتھے کوئی پیر نہ پاوے, جتھے جبریل نہ جانے, جتھے کوئی پیر نہ پاوے, اوتھے بھی اوقات چاہتا مدینے والا سونا, اوتھے بھی اوقات چاہتا مدینے والا سونا, لگیاں توڑنے پڑا مدینے والا سونا. عزیزان محترم, اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا, جتنے بھی دوست احباب دور سے نزدیک سے چل کر آئے ہیں, سب کا قدم قدم چل کر آنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے, سن کر سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ کریم عثمان مدنی صاحب اور جتنے بھی انتظامیہ کے دوست احباب اور جو دوسرے نمازی حضرات, آپ سب جتنے بھی حاضر ہیں, سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ جنہوں نے اس بزم کو سجایا ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات اس کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. عزیزان محترم,
آپ کے سامنے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اور علامہ صاحب قبلہ جو خطاب فرما رہے تھے بڑا ہی پیارا انہوں نے بیان فرمایا ہے، لیکن میں آپ سے چند گزارشات یہ پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ آپ کو جو معراج ہے یہ کیوں کروائی گئی ہے، معراج کیوں کروائی گئی ہے۔ انشاءاللہ جو وقت ہے نا لنگر کا، انشاءاللہ اسی ٹائم پہ آپ کو لنگر ملے گا، نہ 1 منٹ آگے ہوگا نہ 1 منٹ انشاءاللہ پیچھے ہوگا، کیونکہ میں نے سارا حساب لگا کے میں اس وجہ سے پھر بیٹھا ہوں ادھر۔ تو انشاءاللہ آپ نے سب نے جا کے بیٹھنا ہے اور سننا بھی ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ سے کوئی سوال بھی کرے اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ، کیا فرمایا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ۔ ارے 15واں پارہ ہے، اس کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ سبحان الذی، کہ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ کہ پاک ہے وہ ذات، کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ذکر فرمایا ہے، اپنا ذکر اور اپنی ربوبیت کا ذکر اس وجہ سے فرمایا ہے تاکہ یہ لوگ جان سکیں کہ جس کو میں معراج کروا رہا ہوں، جس نبی کو بلا رہا ہوں، اس کی طرف نہ دیکھنا بلکہ لے جانے والے کی طرف دیکھ لینا۔ یہ ہستی کیسی ہے؟ وہ ہستی کون ہے؟ ارے وہ ہستی وہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات، کہ جو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو حضرات محترم، آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اسریٰ، اسریٰ کا مطلب کیا ہے؟ سیر کروائی۔ اور آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ سیر ہے یہ دن کو کروائی گئی یا رات کو؟ رات کو کروائی گئی ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے اس کی دلیل کیا ہے، آپ نے آگے سے بتانا ہے کہ اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں۔ لیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رات۔ نہار کا مطلب کیا ہے؟ دن۔ رات کو سیر کروائی ہے۔ یہاں پہ ایک نکتہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو معراج ہے یہ دن کیوں نہیں کروائی گئی، رات کو ہی کیوں کروائی گئی ہے؟ ارے رات کو اس وجہ سے کروائی گئی ہے، اگر دن کو کروائی جاتی تو اس وقت ہر بندہ یہ دیکھ لیتا، ہر بندہ یہ جان لیتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق آ بھی رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جا بھی رہے ہیں۔ لیکن کیا ہے، اس کو اس وجہ سے پوشیدہ رکھا کہ کون ہے جو بن دیکھے ایمان لے آئی، کون ہے جو بن دیکھے ایمان لے آئی۔ آپ کو پتا ہے نا ملکہ زبیدہ، یہ آپ نے اس کا قصہ سنا ہوگا، بڑی ملکہ زبیدہ بڑی امیر خاتون تھی، مدینہ شریف کے اندر جائے نا تو اس نے نہر بھی کھدوائی تھی۔ الحمدللہ بندہ نچیز نے اس کے آنکھوں کے ساتھ اس کی زیارت بھی کی ہے اس نہر کی، کہ جو اس نے نہر کھدوائی تھی کیا ہے؟ پانی کی سہولت کے لیے، کہ تاکہ مسلمانوں کو پانی پہنچ جائے، اس نے یہ نہر کھدوائی تھی۔ وہ ملکہ زبیدہ جب جا رہی تھی تو ایک اللہ کے ولی بہلول نامی، یہ کیا تھے؟ یہ مٹی کے گھر بنا رہے تھے۔ جب مٹی کے گھر بنا رہے تھے یہ اللہ کے ولی، ملکہ زبیدہ گزرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے ولی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں جنت کے اندر جو محل ہے وہ بنا رہا ہوں، میں محل تیار کر رہا ہوں جو جنت کے جو محل ہے۔ کہا کہ کیا بیچنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ پوچھا تو خریدنا چاہتی ہے؟ کہا کہ میں خریدنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ کتنے درہم کا ہے؟ کتنے درہم کا، اس کی قیمت کتنی ہے؟ آگے سے اس نے کہا اس کی جو قیمت ہے وہ ہے 10 درہم۔ کتنے درہم؟ 10 درہم ہے۔ اس نے کہا کہ 10 درہم ہے تو یہ مجھ سے لے لو اور جنت کے اندر میرا گھر محل تیار کر دو۔ اس نے 10 روپے دیے اور پھر کیا ہے اس نے گھر بنایا، اس کو گرا دیا۔ اور جب یہ گرایا جو اس کا شوہر تھا، جو بادشاہ تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ میری جو بیوی ہے
जो मलिका जुबैदा है कि इसने ये क्या काम किया है, उसको पता नहीं है। ये जो पापा जी है जिसको ये कह रही थी कि जन्नत के अंदर महल बना दे, ये कोई ऐसा है, ये कोई नादान, ये ऐसा शख्स लगता है, ये पागल लगता है। लेकिन क्या हुआ, उसको क्या पता था ये जो बहलोल नामी है ये अल्लाह के वली हैं, पहुंची हुई हस्ती है। अल्लाह अकबर। जब रात हुई उसको ख्वाब आया। ख्वाब के अंदर क्या देखता है कि जन्नत की सैर कर रहा है और देखा कि मलका ज़ुबैदा का घर, जब देखा उसका महल उसके बाहर लिखा हुआ था और उससे अंदर जाना चाहा तो फरिश्तों ने रोक लिया। कहा कि इसके अंदर नहीं जा सकते, कहा कि मेरी बीवी का है, कहा कि सिर्फ उसी का है, उसने खरीदा है। उसकी आंख खुली, सुबह हुई, उस अल्लाह के वली को ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते जब उसने उस अल्लाह के वली को पाया और कहा कि मुझे भी एक महल दे दे जन्नत के अंदर, मेरा भी महल तैयार कर दे। कहा कि क्यों? कहा कि मेरा भी घर वहां पे बन जाए। कहा कि उसकी कीमत क्या है? कहा कि उसकी कीमत है 2 बादशाही लगेगी। इन्हें क्या है, पूरी बादशाही देनी पड़ेगी, उसकी इतनी कीमत है। उसने कहा कल तो 10 दिरहम का था कि आज पूरी बादशाही की बात कर दी आपने। कहा कि इस वजह से कल बिन देखे था, आज आपने देख लिया है। तो कल बिन देखे आया था, इस वजह से क्या है, हुजूर को जो मेराज करवाई गई है वो था कि इस वजह से कि जो लोग हैं, जो आपके उम्मती हैं, वो ताकि जान सके, जो उसके ऊपर ईमान ले आए, अल्लाह ताला अजर को डबल कर देगा। अल्लाह ताला उस अजर को डबल कर देगा। जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास नहीं आए थे, क्योंकि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की, अब जब वापस आने लगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास ठहरते हैं और अर्ज करते हैं कि ऐ जिब्राइल, अब लोग तो मुझे झुठलाते हैं पहले ही, जब ये मैं बात करूंगा कि मैं जन्नत की सैर की है और हर चीज का मुशाहदा किया है, रब को देखा है, अपनी आंखों के साथ देखा है और करीब बैठ के देखा है, और लोग इसको झुठला देंगे, कौन मेरी तस्दीक करेगा? तो लेकिन आगे से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आगे से कहा, ऐ प्यारे महबूब, आप दुनिया के अंदर जाएं तो सही, प्यारे अबू बकर आपकी तस्दीक करेंगे। प्यारे अबू बकर तस्दीक करेंगे आपकी। तो हज़रात मोहतरम, ये जो अल्लाह पाक ने सैर करवाई है कि क्या है, रातों रात। लेकिन यहाँ पे अल्लाह पाक ने आगे फरमाया कि सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अपने बंदे को, क्या है, अपने बंदे को। बोलिए कि सुबहान अल्लाह। आप इंशाल्लाह बेफिक्र रहें, लंगर का जो टाइम है मैं बार बार कह रहा हूँ, उसी टाइम पे इंशाल्लाह मेरी तकरीर खत्म होगी। सारे जरा जानते रहें और सुबहान अल्लाह पढ़ते रहें। बात की समझ आती है तो सुबहान अल्लाह बोलिए। अच्छा, आपको पता है कि भी अब्दी ही, अल्लाह ताला ने जहाँ पे जो जिक्र फरमाया, अब्द का जिक्र फरमाया है, अपने बंदे को। आपको पता है ना, बंदा किसको कहा जाता है? जिसके अंदर रूह भी हो और जिस्म भी हो, उसको कहते हैं क्या? बंदा। जिसके जिस्म के अंदर रूह ना हो, हम उसको बंदा नहीं कहते, बल्कि उसको मुर्दा कहते हैं। अरे जिसके अंदर रूह तो हो लेकिन जिस्म ना हो, तो हम उसको बंदा नहीं कहते, बंदा उसी को कहते हैं कि जिसके अंदर रूह भी हो, जिस्म भी हो। अल्लाह पाक ने यहाँ पे फरमाया है कि अब्दी ही, अपने बंदे को सैर करवाई है, अपने बंदे को सैर करवाई है। इस वजह से कि क्या है, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मेराज करवाई है जिस्मानी सूरत के अंदर। अच्छा, यहाँ पे ना एक इतराज सुन ले, लोग इतराज करते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत को पेश करते हैं। तो थोड़ी सी आवाज़ ना गले को खुश करा है जरा ना उसको। वो आगे से ये कहते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत वो पे ये पेश करते हैं, कहते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज करवाई गई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर पर थे। आपको जो मेराज करवाई गई है वो रूहानी तौर पे मेराज करवाई गई है, यानी ख्वाब की हालत के अंदर। उसका जवाब सुन लीजिए। हर बच्चे को, हर बड़े को पता होना चाहिए, ताकि
कोई बात करे तो उसका जवाब दे सके। आज सुन लो कि जवाब उसका ये है कि जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये बात कही, ये रिवायत जो पेश करते हैं, ये समझना चाहिए कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका अक़द हुआ और जब आपकी रुखसती हुई, उस वक्त आप मदीना शरीफ के अंदर थे। कहाँ के थे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे थे? मदीना शरीफ के अंदर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीना शरीफ के अंदर थी। और दूसरी बात ये याद रखना कि आपको जो मेराज करवाई गई है वो 34 मरतबा करवाई गई है। कितनी मरतबा? 34 मरतबा। और एक मरतबा जिस्मानी तौर पर करवाई गई है। 34 मरतबा मेराज करवाई गई है, लेकिन एक मरतबा जिस्मानी सूरत के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसको प्यार फरमाती हैं वो रूहानी है। लेकिन ये जो आपको मेराज करवाई गई है जिस्मानी सूरत के अंदर, आप उस वक्त मक्का के अंदर थे, उम्मे हानी के घर के अंदर थे। तो आपकी समझ आ गई है? उनको बताना कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे थे? मदीना शरीफ के अंदर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो फरमाती हैं, लेकिन ये जो जिस्मानी मेराज है ये करवाई गई है आपको मक्का के अंदर। कहाँ पे? मक्का के अंदर। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने बात शुरू के अंदर ये की थी, ये क्यों करवाई गई है? क्योंकि टाइम की किल्लत है, मैं जरा ये बयान कर दूं, इंशाअल्लाह फिर आगे इसी आयत को आगे लेके चलना है। ये क्यों करवाई गई है ये बात याद रखना। ये किबला कारी साहब बैठे हैं और हाफ़िज़ कुरान भी बैठे हैं, तो उनको पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ताला ने बेशक अल्लाह ताला ने खरीद लिया है मोमिनीन की जान को उनके मालों के बदले। यानी क्या है? उनकी जान को उनके मालों के बदले को खरीद लिया है और बदले के अंदर क्या दिया है? जन्नत। क्या है? जन्नत अता की है। लेकिन आपको पता है अगर कोई बंदा कोई चीज बेच रहा हो और कोई खरीद रहा हो, उसके अंदर हम कोई एक सालिस मुकर्रर कर लेते हैं। यानी क्या है? जो चीज बेच रहा है, जो खरीद रहा है, दरमियान के अंदर एक बंदे के ऊपर हम ये सबूत कर देते हैं, अरे मैं ये चीज बेच रहा हूँ, ये खरीद रहा हूँ, हमारे दरमियान आप सालिस और गवाह बन जाए, ताकि दोनों तरफों से आपको पता हो। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो बंदा सालिस बनता है उसको दोनों तरफों से हर चीज का इल्म होना चाहिए, और फिर भी वो आगे बात करेगा कि जो बंदा बेच रहा है उस चीज का भी पता है, और जो चीज बंदा जो खरीद रहा है उस खरीदार का भी पता है। यानी तमाम क्वालिटियां उसको मालूम होनी चाहिए, तो फिर वो सालिस कहलाएगा। लेकिन अगर एक तरफ उसको मालूम हो, दूसरी तरफ ना मालूम हो, तो फैसला नहीं कर सकता। इस वजह से अल्लाह पाक ने अपने नबी को दुनिया के अंदर भेजा और भेज के ये लोगों को बतलाया, ऐ महबूब आप फरमा दे कि अल्लाह ताला ने आपके माल और जान के बदले क्या अता फरमाया? जन्नत अता फरमाई है। कि दुनिया के अंदर आपने सब कुछ बता दिया, जो लोगों ने माल खर्च किया, जहाज किया, जो कुछ किया, लेकिन उसका बदला जो है, जो जन्नत है, महबूब आके आप देख भी ले, उसका नज़ारा भी कर ले। अल्लाह पाक ने इस वजह से अपने महबूब को बताया ताकि ए महबूब अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप उसको बता सको कि क्या है, कि उसके बदले के अंदर अल्लाह पाक ने क्या इनाम रखे हैं। आपको पता है ना कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए और आपने जन्नत का नजारा किया और जहन्नम को भी देखा और उसके अंदर तरह तरह की सजाओं को भी देखा, इंशाल्लाह फिर मैं जुम्मे पे बयान करूंगा। लेकिन जिस बात की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ, बात यह है कि क्या है, जो सालिस बने थे दुनिया के अंदर, लोगों को आके बतलाया कि लोगों याद रख लेना कि मैंने हर चीज का मुशाहदा किया है जो अल्लाह पाक ने अता फरमाया है, अल्लाह पाक ने जो अता फरमाया है। और दूसरी हिकमत मुफस्सिर किराम लिखते हैं, ये आपको
معراج کیوں کروائی گئی ہے؟ اس وجہ سے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء آئے ہیں سب نے آ کے یہی کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. سارے پڑھ لیجیے. سب کی ایک ہی گواہی تھی, سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لیکن کیا کسی نے دیکھا نہیں تھا؟ کسی نے دیکھا نہیں تھا. سب یہی پکار رہے تھے کہ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے, لیکن دیکھا نہیں. آپ کے اوپر نبوت کے دروازے بند ہو جانے تھے اور آپ کو پتہ ہے آپ آخری نبی ہیں, نبوت کے دروازہ بند ہے. تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سیر اس وجہ سے کروائی کہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں اگر ان میں سے کسی سے بھی پوچھ لے کوئی بندہ کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ ہے, اللہ ہے, لیکن کیا اس کو آپ نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ تاکہ میرا محبوب بتا دے کہ میں نے دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کروائی ہے اور پھر مکان سے لا مکان تک. تو آپ کو یہاں پہ ایک عقیدہ دینا چاہتا ہوں. عقیدہ یہ ہے کیونکہ سادے لفظوں کے اندر گفتگو کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ سمجھ آ جائے, سمجھ آ جائے. مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے, کیونکہ جو آوازیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہیں, لیکن جو بات اس کی جا رہی ہو اس کو دیکھیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے. بہرحال حضرات محترم, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو سیر کروائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. آپ کو پتہ ہے کہ کسی جگہ پہ جلسہ ہو, جیسے آج ہم اکٹھے بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا اطلاع کیسے ملی؟ اعلانات کیے گئے. کیا کیے گئے؟ اعلانات کیے گئے. اور پھر فون پہ بھی کس نے بتا دیا کہ یار محفل ہے مسجد کے اندر, کہ محلہ سعیدآباد گلی نمبر 6 کے اندر محفل ہے, آپ سب جمع ہو گئے ہیں. لیکن اللہ پاک نے جو اپنے محبوب کے لیے یہ انعام عطا فرمایا جو سیر کروائی ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک, لیکن اس وقت نہ تو اعلانات کیے گئے, انبیاء کو نہ تو بتلایا گیا, نہ اشتہارات لگائے گئے. انبیاء کیسے جمع ہو گئے؟ اور پھر سارے انبیاء ایک جگہ پہ نہیں, کوئی عراق کے اندر ہے, کوئی موسیٰ علیہ السلام کسی جگہ پہ ہے, نوح علیہ السلام کو اپنی دھرتی پہ ہے. یعنی جو نبی جس امت کے اندر آیا تھا اس کا جو مقام تھا, جو دنیا سے چلا گیا اس کو وہیں پہ دفن کیا. وہ سارے آ گئے کس وجہ سے؟ سارے غیب کو جانتے تھے, سارے غیب کو جانتے تھے. آپ کو پتہ ہے جتنے انبیاء ہیں سارے غیب جانتے ہیں. ان کو پتہ چل گیا اللہ کی عطا سے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سیر کروانی, ہم سارے جمع ہو جائیں. سبحان اللہ. ارے باقی انبیاء کا یہ مقام ہو غیب کا, تو ہمارے نبی کا کیا مقام ہوگا جو غیب کا؟ سبحان اللہ. جو لوگ طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں, ارے کوئی بات ہو آگے سے اعتراض, کوئی محفل ہو اس کے اندر اعتراض یہ کرتے ہیں, ارے یہ جو محفل سجاتے ہیں کیوں سجاتے ہو, اس کے اندر کسی غریب کی مدد کرتے. ارے اس کو بتائیں ہم غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں, اور ہم اکٹھے بیٹھ کے ہم حضور کا میلاد اس وجہ سے مناتے ہیں کہ اس کے اندر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں. صرف یہی نہیں, اللہ کا قرآن بھی پڑھتے ہیں اور حضور کا فرمان بھی پڑھتے ہیں, تاکہ کیونکہ لوگ اپنے کاموں کے اندر مشغول ہوتے ہیں. چلو ایک دن مقرر کر لیا, اس کے اندر سارے جمع ہو گئے اور آگے بات کو سن لیا. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. لیکن ترمذی شریف کی حدیث میں بات موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے, جماعت کے ساتھ رہنا. یہ مفہوم حدیث ہے, میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ جو ٹائم دیا اس کو ملوز خاطر رکھنا ہے. بہرحال اللہ پاک کے پیارے نبی نے فرمایا کیا؟ جماعت کے ساتھ رہنا. جماعت کون سی؟ جو حق پر
अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात है, ये फिरका नहीं है, फिरका नहीं है। अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि फिरकों के अंदर ना पढ़ो, बल्कि क्या जमात के साथ हो जाओ। ये अहले सुन्नत जमात अल्हम्दुलिल्लाह जिनका अकीदा ये देखो अंबिया का, और अगर नबियों की बात आए तो सुभान अल्लाह दिल बाग हो जाता है, अगर वलियों की बात आए तो दिल बाग हो जाता है, अल्लाह के प्यारों की बात आए तो दिल बाग हो जाता है। तो हजरात मोहतरम हम इस वजह से इकट्ठे बैठे हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करें। अच्छा एक यहाँ पे अगर कोई हमारा बाप या हमारा भाई या कोई हमारा दोस्त या कोई उस्ताद कोई भी कामयाब हो ना, अगर बाप कामयाब हो, कोई ऐसा काम करे तो बेटा उसकी तशहीर करता है, ऐसे नहीं करता, बेटा उसकी तशहीर करता है, ऐलानात करता है, वो मेरे बाप ने ये काम किया था। और अगर कोई उस्ताद ने ऐसा काम कारनामा सर अंजाम दिया हो तो शहीद ये कहता है कि मेरे वो उस्ताद हैं, उसने ये काम किया था, फख्र से बताता है, अपने बाप के कारनामे को फख्र से बताता है। अरे सुनियो, हमें भी ये फख्र से बताना चाहिए कि हमारे नबी को जो सैर करवाई गई है, हमारे नबी सबसे आला है। ये किसी नबी के हक के अंदर नहीं आई ऐसी सैर कि जो हमारे महबूब को सैर करवाई गई है। हम उसी सैर का जिक्र करते हैं, उसी कुरान से पढ़ते हैं कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि अल्लाह पाक ने सैर करवाई है अपने बंदे को मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक। अच्छा आपको पता है ना, ये तमाम जो बातें हैं हमें किसने बतलाई? सहाबा ने। किसने बतलाई? सहाबा ने। लेकिन एक बात ये याद रखना, जो सहाबा इकराम के बारे के अंदर नाज़ेबा गुफ्तगू इस्तेमाल करे तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ कि अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाएगा। क्यों? वो सहाबा इकराम के जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो प्यारे अबू बकर जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो प्यारे उमर के जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। अरे हर सहाबी नबी जन्नती है कि जिन्होंने हुजूर के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज कोई 1400 साल बाद अगर कोई उनके खिलाफ बात करे तो उसको समझना चाहिए कि मेरे हुजूर ने क्या फरमाया है। एक मरतबा जनाजा आ गया, क्या आया? जनाजा आया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सहाबा इकराम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह जनाजा आ गया है। आप बैठे रहे, जनाजे के लिए नहीं उठे। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह इसके अंदर क्या वजह है, क्या हिकमत है कि जब भी कोई जनाजा आता तो आप उस वक्त उठ के खुद पढ़ाते, लेकिन ये जनाजा आया है आप उठे नहीं, क्या वजह है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, ये मेरे प्यारे उस्मान को भौंकता है। मेरे प्यारे उस्मान के बारे के अंदर अपनी जुबान को दराज करता है कि जिसकी वजह से मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अरे जिस सहाबी रसूल के बारे के अंदर अपनी जुबान को दराज करे, मेरा नबी उसका जनाजा न पढ़ाए, और जो उम्मती सहाबा के बारे के अंदर भौंके फिर जब कब्र के अंदर जाएगा फरिश्ते सवाल करेंगे, मन कुंता तकूलु फी हाज़िल रजुल, इस मर्द के बारे के अंदर बता। तो फिर उस वक्त ये सोचे, उस वक्त हुजूर ने बता दिया, अगर कहा कि ये मेरा नहीं तो फिर क्या बनेगा? अल्लाह अकबर, क्या बनेगा? आपको पता है ना, जब हुजूर को मेराज करवाई गई, आप बुराक पे तशरीफ लाओ, मतलब तशरीफ बैठे आप बुराक पे जाने लगे और सैर करके आए, और फिर क्योंकि आप जब जाने लगे उस वक्त थोड़ी देर ठहरे, और फिर थोड़ी देर के लिए ठहरे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए प्यारे, आप